말씀 보겠습니다. 오늘 저에게 주신 하나님 말씀은 창세기 14장 1절부터 12절까지 말씀이에요. 창세기 14장 1절부터 12절까지 Genesis chapter 1 verse Genesis chapter 14 verse 1 through 12 같이 읽겠습니다. 당시의 신할 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥과 엘람 왕 그들라오멜과 고딤 왕 디다리 the days of Amraphel the king of Shinar, Arioch the king of Elasar, Chedorlaomer the king of Elam, and Tidal the king of Goim, 소돔 왕 베라와 고모라 왕 비르사와 아드마 왕 시납과 스보임 왕 세메벨과 벨라 곧 소알 왕과 싸우니라. These kings made war with Bera the king of Sodom, Bersha the king of Goroma, Sinat the king of Edmeh, Shemerbar the king of Zeboim, and the king of Bela. This is Zor. 이들이 다 시딤 골짜기 곧 지금 염해에 모였더라. And all they joined forces in the valley of Siddim, that is the Salt Sea. 이들이 12년 동안 그돌라모멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라. 12 years they have served Chedorlaomer, but in the 13th year they rebelled. 제14년에 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들이 나와서 아스드롯 가르나임에서 르바 족속을 함에서 수수 족속을 사회 기랴다임에서 엠 족속을 치고 In the 14th year Chedorlaomer the kings who were with him came and defeated the Rephaim, the Asheratoth, the Karnaim, the Zuzim, the Hem, the Emim, and Seveh Kerathaim. 호리 족속을 그 산 세일에 쳐서 광야 근방 엘바란까지 이르렀으며 and the Horites in their hill country of Seir as far as El Paran on the border of the wilderness. 그들이 돌이켜 엔미스밭 곧 가데스에 이르러 아말렉 족속의 온 땅과 하마손 다만에 사는 아모리 족속을 친지라. Then they turned back and came to En-Mesephat, that is Kadesh, and defeated all the country of the Amalekites and also the Amorites who were dwelling in the Hazazon Tamar. 소돔 왕과 고모라 왕과 아드마 왕과 스보임 왕과 벨라 곧 소알 왕이 나와서 시딤 골짜기에서 그들과 전쟁하기 위해 진을 쳤더니 Then the king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Admah, the king of Zeboim, the king of Bela, that is Zor, went out and they joined battle in the valley of Siddim. 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디달과 시달 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥 네 왕이 곧 그 다섯 왕과 맞서니라. With Chedorlaomer king of Elam, Tidal king of Goim, Amraphel the king of Shinar, Arioch the king of Elasar, 4 kings against 5. 시딤 골짜기에는 역청 구덩이가 많은지라 소돔 왕과 고모라 왕이 달라날에 그들이 거기에 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하매 Now the valley of Siddim was full of bitumen pits, and as the king of Sodom and Gomorrah fled, some fell into them, and the rest fled into the hill country. 내 왕이 고돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아 가고 So the enemy took all possession of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way. 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. They also took Lot, the son of Abraham's brother, who were dwelling in Sodom, and his possession, and went their way. 아멘. 앉으셨습니다. 오늘 이 본문의 말씀에는요, 이 성경에서 기록하고 있는 이 전쟁에 대한 내용인데요. 전쟁이 일어났습니다. 이 당시 이 침략한 나라는요, 시날, 엘라살, 엘람, 고임, 이 팔레스타인 북쪽의 네 왕국이었습니다. 그리고 이 종을 바치는 나라는 남부 요단 평지에 있던 5도시 소돔, 고모라, 아드마, 스보임 그리고 소알입니다. 이 당시 왕국이나 나라는요, 이 오늘과 같이 강대한 규모가 큰 국가가 아니라 일부 지역의 이 조그만 도시 국가였어요. So Shinar and Elam Goim in north invaded Sodom, Gomorrah, Admah, Zoim, and Zor. We've been serving Sodom for 12 years. They've been giving him all these attributes, all this
um, materials to their countries actually, and they rebelled against him in the 13th year. 이 남부 요단 평지에 있던 다섯 도시 국가가 이 12년을 섬겼다는 이야기가 나오는 거 보아서요. 그 전에도 이 국가들 간에 이 분쟁이 있었을 것 같아요. 있었을 것 같고, 근데 이 분쟁이 특별히 중요한 이유는요. 왜냐하면 이 전쟁에서는 누가 있었냐면은 이 아브라함의 조카 이 롯이 이 침략받은 남쪽 소돔 지역에 살고 있었고, 또 그 후에 아브라함이 전쟁에 가담해 승리함으로써 이 하나님께서 아브라함에게 주신 약속대로 그 이름을 위대하게 하심으로 하나님 영광을 드러주기 때문에 그렇습니다. You know, the countries in the south have been serving the countries in the north for 12 years, so there probably has been a small or big conflict between them. But this particular conflict is really important because the lot was there actually, and the lot was taken by the country in the north, and later on we're going to see later on that Abraham actually went to rescue Lot and actually reveal the glory of God to all the nations. 여러분 중요한 거는 이 여러분 히스토리, 하나님의 역사인 히스토리는요, 하나님의 주권 안에 하나님의 중심으로 이루어집니다. 이 히스토리, 우리가 역사를 영어로 히스토리가 하는데 보면은 그게 his story거든요. his story를 history라고 하는데, 그러니까 history라는 이 역사는요, 이 하나님의 역사를 얘기하는 거예요. 여러분, 이 하나님의 역사 중심에 여러분과 제가 있다는 확고한 믿음 가운데 구하시길 바랍니다. 예, 하나님의 역사, God history 안에 바로 여러분과 저, you and I belong to God's history. Have firm faith that God has a plan for you and I. 여러분, 이 세상의 역사는 뭘 생각하죠? 세상의 역사는요, 이벤트들을 얘기합니다. 이벤트들을 많이 얘기해요. 세상의 역사는 what has happened during the time. 그걸 얘기합니다. 근데 하나님의 역사는 뭘 얘기합니까? 하나님의 역사는요, 하나님의 사람들을 얘기합니다. God's people. 그래서 창세기도 보면 맨 첫 장은 이벤트가 일어나죠. Creation. 거기 안에도 사람이 있습니다. 누가 있어요? Adam and Eve. Fall. Adam and Eve가 있죠. Flood. 노아가 있죠. 그렇죠? The Babel Tower. 그리고 누가 나옵니까? 바로 아브라함이 나오죠. 하나님의 역사에는 하나님의 사람들이 중심이에요. In God's history evolved around God's people. 여러분 중요합니다. 여러분 믿으시기 바랍니다. 왜냐하면 지금도 역사는요, still now the history evolved around whom? 누구의 중심으로 이루어지고 있죠? 하나님의 사람들 중심으로 역사가 이루어지는 거예요. 역사가 이루어집니다. 여러분들 중심으로 역사가 이루어지는 거예요. 유명한 사람들 중심으로 역사가 이루어지는 것이 아니라 하나님의 사람들, God's people 중심으로 역사가 이루어지는 거예요. 왜냐? 하나님이 사랑하시기 때문에. 그리고 우리가 뭘 합니까? 하나님 앞에 We believe in God, we pray, 기도하기 때문에 그런 거예요. 여러분, 이 역사는요, 누구 중심이라고요? 바로 하나님의 사람들의 중심입니다. 그럼 확고한 믿음 가운데 여러분 계시길 바랍니다. 왜냐하면 성경에 나오는 모든 이벤트도 결국엔 누가 드러나기 위함이에요? God, 하나님이 드러나기 위함이에요. 하나님을 드러내기 위해서는 누구를 사용하셨어요? 하나님께서 God's people, 하나님의 사람들을 사용하셨어요. 그래서 우리가 중요해서 하나님이 역사가 우리를 evolve 되는 것이 아니라 하나님이 드러나시기 위해서 하나님께서는 하나님의 사람들을 사용하시기 때문에 역사가 중심에 우리가 있다는 거예요. Because God reveals Himself through God's people. That's why we are in the center of His story.
아시겠죠? 본문 이제 11절, 12절 말씀을 보니까요. 이렇게 나옵니다. 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브람의 조카 롯도 사로잡고 재물까지 누락하여 갔더라. So the enemy took all the possession of Sodom and Gomorrah, and all their provisions went their way. They also took Lot, the son of Abraham's brother, who was dwelling in Sodom, and his possession, and went their way. 여러분 중요한 거는요. 우리가 저번 주 분명히 나눴어요. 이 물질을 탐하고 재물이 마음에 있던 롯은요. 결국의 결과가 어떻게 됐습니까? 본인의 물질까지 빼앗겨 버리는 포로 신수가 되게 많았어요. 잘 들으시기 바랍니다, 여러분. Lot went his way according to his desire. He looked up and saw this plain looked like the Garden of Eden and the land of Egypt. 풍성한 자원이 있던 그 땅을 보았고 롯은요 거기를 쫓아갔어요. He followed it. He followed it. Without asking God. 하나님을 따랐던 것이 아니라 자기의 보신 곳을 쫓아갔거든요. 물질적인 것, 세속적인 것, 세상적인 것만 보고 뭘 택했어요? 사람을 택했어요. 롯은 하나님을 바라보고 하나님을 기다린 것이 아니라 본인의 욕심과 야망을 쫓아갔다는 거죠. He didn't wait for God, but he followed his desire. His desire, his hope. What looked good to his eyes. 롯은 본인이 보기에 여호와의 동산 가깝고 애굽 땅 같았던 소돔에 평화롭게 산 기간이 얼마 되지 않았다고요. He didn't live that long. It was it looked like a garden of God and the land of Egypt, but he didn't live that long. 그리고 뭐가 일어납니까? 전쟁이 일어나요. 전쟁이 일어났기 때문에 전쟁에 참여하지도 않았어요. He did not participate in the war, right? 전쟁에 참여한 게 아니에요. 그리고 그 땅의 백성도 아니었어요. He wasn't the citizen of Sodom. He was an immigrant. 그 땅의 백성도 하신 롯이 어떻게 되고 말아요? 본인의 재물을 빼앗기고 포로로 잡혀가는 신세가 됐다는 거죠. 여러분 잘 들으세요. 중요합니다 이게. 그 땅의 백성도 아니었어요. 전쟁에 참여하지도 않았어요. 나쁜 짓을 행한 것도 아니에요. 굳이 뭐 나쁜 짓 안 했어요. He didn't do anything evil or wrong. He followed the law. He was a law-abiding person. 법을 따랐어요. 본인이 보기에 여기 가면 내가 내 가족과 좀 더 잘 살 수 있겠구나 하고 그냥 갔던 것뿐이에요. He went there to protect his family. 그런데 중요한 거는요. 그 땅에서 전혀 나쁜 짓을 하지 않았지만 결국엔 어떻게 돼요? 포로로 잡혀간. 자기의 재물을 지키기 위해서 자기의 패밀리를 지키기 위해서 갔던 그 땅에 결국에서 어떻게 돼요? 포로로 잡혀가는 신세가 된다는 거예요. 바로 이게 하나님이 없는 선택, 인간의 안목과 인간의 욕심이 앞선 선택의 결과라는 거예요. 결과라는 거예요, 여러분. 여러분 우리가 크리스천이라고 하지만요. 우리가 하나님의 자녀들이라고 하지만 we call ourselves Christian, we call ourselves children of God. And I'm a pastor, 목사지만 여러분. 그럼에도 불구하고요. 우리가 세상의 법도 잘 따를 것이고 착하게 살잖아요. 다른 사람들과 착하게 살아요. 도와주기도 더 잘 도와주고 크리스천들이요. 그래요. 근데 여러분 그럼에도 불구하고 하나님이 없는 선택, 나의 생각과 나의 안목의 앞선 선택은요. 결국 결과가 안 좋을 수밖에 없다는 거예요. 결국 결과가 안 좋을 수밖에 없어요. 여러분 이 하나님 앞에 분명하게 바로 서 있는 선택 어쩔 때는요 그런 선택이 정말로 보기에 안 좋은 선택이 될 수도 있거든요. 하지만 그런 선택이 아니라면 우리는 하나님과 동행하지 않고 있다라는 거예요. 이 롯은요
아브라함의 이 너그러움에 감사하거나 올바르게 대응하지 못했어요. Lot did not appreciate Abraham, even though Abraham took him in. 그리고 이 전에 다툼의 원인이 되었던 재산을요, 이제는 이방인들이 다 뺏기게 됐다고요. The root cause of conflict between Abraham and Lot was material, the possession. He came here to protect his possession, but now what happens? God took everything away. 여러분 참 이런 생각이 들어요. 그때 참 랏이 재산을 조금 자기가 손해를 보더라도 아브람과 화목하기를 꾀했고 아브람과 잘 살려고 꾀했다면 과연 롯에게 이런 일이 일어났을까? When conflict happened, Lot, decide to make peace with Abraham, even though his possession might not grow, or he had to sacrifice some of his possessions or material, he sought to make peace with Abraham and follow Abraham. This shouldn't have happened, right? 이런 일이 일어나지 않았다고요. 이제는 재물을 완전히 빼앗겨 버렸잖아요. 여러분 어떤 게 더 나아요? 재물을 완전히 빼앗기는 게 낫습니까? 아니면 조금 손해 보는 게 낫습니까? 조금 손해 보는 게 낫죠. 근데 중요한 것은 본인이 appreciate 하지 못했고 감사하지 못했고 아브라함의 conflict에서 본인의 욕심을 따라갔던 이제 롯은요, 자기가 보기 좋았던 그 장소가 이제는 생명과 재물을 다 빼앗기는 그런 장소가 됐다고요. 롯은 하나님의 사람이었거든요. righteous Lot이라고 나와요, 성경에요. righteous Lot이라고. 하나님의 사람이었거든요, 롯이요. 하나님의 사람이었지만 그럼에도 불구하고 하나님의 일을 하지 않았기 때문에 하나님의 사람이었지만 그럼에도 하나님의 일을 pursue하지 않고 이 사람들, 세상적인 사람들의 번영에 참여하려고 했기 때문에 그들의 이제는 재난, 그들의 suffering에도 같이 참여할 수밖에 없는 신세가 됐다는 거예요. Even though he was righteous person, even though he was a person of God, he did not pursue God. He pursued the ways of this world, and he now has to participate in the suffering of this world. 우리가 예수 그리스도 믿는 하나님의 자녀지만요, 우리가 사회 풍토와 사회 정의와 이 사회의 모습을 본받아 살기로 작정한 사람들은요, 이 사회 불행도 당하기 쉽다는 거예요. 이 사회 불행도 당하기 쉽습니다. Even though we are children of God, if we pursue the ways of this world, then we're going to follow what happens in this world. We're going to follow all this unhappiness and sufferings of this world. 그럼 우리는 어떻습니까? 우리가 지금 어떤 모습으로 살고 있습니까? 우리가 하나님의 자녀라고 얘기하죠. 하나님을 따르겠다고만 얘기하지만 우린 진정으로 하나님 말을 따르고 있습니까? 아까 뭐라고요? 매튜에서 뭐라고 그랬죠? Jewish people이 하나님의 자녀라고 했거든요. 본인 스스로들. Jewish people이 뭐라고? We are chosen people. 유대인들이 어떻게 해서 We are chosen. We are God's chosen people. 하나님의 선택한 백성이라고 자부심을 갖고 있었던 사람들이에요. 그 사람들이 어떻게 했다고요? They did not face Old Testament honestly. They did not face God honestly. 그들이 성경을 바로 바라보지 않았고 하나님을 바로 바라보지 않았다는 거예요. 그들이 하나님의 백성이란 자부심을 갖고 있었지만 그들은 하나님을 쫓아갔던 것이 아니라 뭘 쫓아갔어요? 그들의 self-righteousness. 그들의 자신을 쫓아갔다고요. 바리새인들이 어떻게 했다고요? 바리새인들이 어떻게 했다고요? 3번씩 기도하고 금식하고 하나님
나는 저 시너와 같이 않게 하심에 감사합니다라고 고백했던 기도했던 사람들이 바리새인이에요. The Pharisees prayed, God, thank you, because I am different than those sinners. They prayed. 근데 하나님께서 바리새인에게 뭐라고 했습니까? You children of viper. 독사의 자식들아. 독사의 자식들아. 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 여러분, 우리가 어떠해요? 우리가 하나님의 자녀라는 자부심을 가지고 있어요. 근데 여러분, 우리는 진심으로 하나님을 찾아가고 있습니까? Do we face God honestly? 하나님을 진심으로 정직하게 하나님을 바라보고 있습니까? 성경에 나와 있는 이 말씀 하나하나를 우리가 정직하게 바라보고 이것만이 진실인 것처럼 살아가고 있습니까? Do we follow and pursue Bible? Do we acknowledge this as the Word of God? And nothing falls short. Nothing falls short. 우리 그렇게 살아가고 있냐고요. 롯이요, 여러분, 하나님을 몰랐던 사람이 아니라니까요. 롯이요, 자기 정신에 팔려서 하나님을 모르고 살아갔던 사람이 아니에요. 롯은요, 하나님을 알았던 사람이에요. 롯은요, 아브라함과 함께 그 제사를 하며 하나님을 경배했던 사람이에요. 여러분, 우리는 어떤 모습으로 있냐고요. 하나님의 말씀만을 의지하고 있습니까? 하나님을 진정으로 열심히 바라보고, 아, 주님, 내가 오늘 이렇게 헌금했습니다. 아, 하나님, 내가 이제는 장로가 되었습니다. 하나님, 내가 이제 집사입니다. 그게 우리의 모습 아닌가요? 네? 그게 우리의 모습이 아니냐고요. 바리새인의 모습과 지금 우리의 모습이 얼마나 다르겠냐고요. 결국에는요. 롯의 모습과 이 롯의 모습과 우리의 모습이 얼마나 다르냐고요, 여러분. 얼마나 다르냐고요. How are we different? Lot and I, or Pharisees and I, how are we different from them? Not much. 별로 다르지 않아요, 여러분. 우리도 여전히 이 세상의 모습을 지향하고 있잖아요. 여전히 이 세상의 것들만 쫓아가고 있잖아요. 하나님이 하신다는 확고한 믿음 가운데 있는 것이 아니라 이 세상의 방법들을 쫓아가고 있잖아요. 우리가요. 여전히요. 네. 여러분, 우리는요, 분명히 하나님의 죽음의 주권만을 바라볼 줄 알아야 돼요. We need to fixate our eyes upon the Lord. We need to acknowledge God's sovereignty over us. We say, Lord, you are King, you are God, and your word is absolute. This word is absolute. 절대적이라는 걸 여러분 분명히 acknowledge, 인정해야 됩니다. 이 분란과 불편, 고통과 기쁨, 행복 등 이 모든 것에서 하나님께서 행하시는 일들을 분별하며 바라볼 줄 알아야 된다고요. 우리 to discern. 우리가 우리 관점에서 너무 당연하게 여기진 선택들. This is inevitable. I have no other option than this. 라고 생각되는 옵션들. Maybe this is it's plain and simple option. You know? 라고 생각되는 그 선택들. 너무나도 당연하게 여기 선택들이요. 그게 당연한 선택이 아닐 수 있다고요. 당연한 선택이 아닐 수 있다고요. 일시적인 형통함을 가져올 수는 있어요. 롯도 temporarily, 일시적으로 형통했거든요. He had a good life until the war happened, until the war broke out. He had a happy life. temporary한 형통함이 있을 수 있습니다. 그러나 여러분, 하나님의 주권 안에 있지 않는 선택. Those choices, those options do not belong to God. 결국 어리석은 선택이 되어버리고 마는 것이에요. 여러분, 제가 한비치를 좀 칭찬을 할게요. 왜냐면 제가 이제 여러 가지 기도를 하고 있었는데 우리 교회를 놓고 또 교회가 앞으로 어떻게 해야 되나를 놓고
세 가지를 놓고 기도를 하고 있었어요. 그 기도를 그리고 또 그 어떤 교회와 나눴고 또 미국 교회에서 도와주고 싶다는 교회가 있어서 그 교회에 나눴고 그걸로 기도하고 있었거든요. 그 교회도 빨리 결정을 좀 했으면 좋겠다는 마음으로 제가 기도하고 있었는데 그게 너무나도 그냥 그것들이 저에게는 가장 좋은 옵션이라고 생각되지는 옵션들이었어요. 근데 한비치가 우리가 패밀리 그 기도를 할 때 한비치가 제가 한비치랑 우리 가족들과 나눴죠. 이것이 아빠는 이렇게 했으면 좋겠다. 이렇게 됐으면 좋겠다. 한비치의 첫 얘기가 뭐였냐면 하나님한테 물어봐야죠. 제가 그걸 까먹고 있었어요. 하나님을 의지한 것이 아니라 그 미국 교회를 의지하고 있었구나 라는 걸 깨달았어요. 제가 그날 That I did not depend on God but I depend on that church. 하나님께 물어보는 걸 까먹었어요. I forgot to ask God, acknowledge God's sovereignty. 하나님의 주권을 인정하는 걸 까먹고 있었어요. 제가 여러분 우리 너무 쉽게 그런 미스테이크 만들잖아요. 사업을 하려면 당연히 사업이 잘 되던 곳에서 해야죠. 당연한 거 아니에요? 근데 우리가 그러면서 어떻게 합니까? We forget to ask God. 하나님 앞에 that choice가 하나님의 초이스가 맞는지를 we forget to ask God. 우리가 너무 당연하게 생각하는 초이스가 당연한 초이스가 아닐 수 있다는 거예요. 우리는 분별할 줄 알아야 됩니다. What is God's way and what is not God's way. 하나님의 길, 어떤 게 하나님의 길이고 어떤 게 하나님의 길이 아닌지를 우리는 분별할 줄 알아야 돼요. 분별할 줄. 정말로 이 시대에 하나님의 찾으신 인물들이 어떠한 사람인지는요, 우리는 알아야 됩니다. 하나님의 마음을 알아야 돼요. We need to know God's heart. 솔로몬이 뭘 구했다고요? Understanding mind. 듣는 마음. 우리는 지혜라고 얘기하지만 그 지혜가 뭐라고요? 듣는 마음. Understanding mind. Listening heart. Obedient heart. 누구에 대한 obedience예요? 누구를 listen하는 거예요? 하나님. 우리가 뭐가 있어야 된다고요? Understanding mind. 이 디모데후서 2장 15절에 보니까요. 2 Timothy chapter 2 verse 15에 보니까 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. 뭐라고요? 진리의 말씀 옳게 분별하라고요. Rightly handle the word of truth. 그리고 자신을 하나님께 드리게 힘쓰라고요. Give yourself to God. Present yourself to God. 성경 옳게 여러분 옳게 구분하라고요. 내가 원하는 것대로 성경을 읽지 말고요. 하나님의 말씀이 무엇인지를 옳게 분별하라고요. Handle the word of truth. Rightly handle the word of truth가 나오잖아요. 성경에요. 이 구절은 내 마음에 들어. 저거는 좀 나는 저렇게 싫은데 그게 아니라고요. 여러분 올바르게 하나님의 말씀 the word of truth 성경을 분별하라고요. 그리고 나서 하나님 앞에 인정된 자로 as one approved present하라고요. 앞에 나아가라고요. 부끄러움이 없는 일꾼으로 하나님 앞에 인정을 받으라고요. 우리를 드리라는 거예요. 우리가 해야 될 것은요, 여러분. obvious choice. This is very obvious. I mean, that's nothing to think about. This is obvious choice라고 하는 것들이 obvious choice가 아닐 수 있다니까요, 여러분. 하나님 앞에
말씀을 올바르게 분별하면서 하나님 앞에 나아가라고요. 아브라함이 그랬다고요. 아브라함이 그랬어요, 여러분. 이 아브라함이요. 이 13절 보니까요. 이렇게 나와요. 오늘 창세기 14장 13절에 보니까 뭐라 나오냐면 거기서 도망한 자가 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때 아브라함이 아모리 족속 마므레 상수리 숲을 근처에 거주하였더라. 마므레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 사람들이로다. Then one who had escaped came and told Abraham the Hebrew, who was living by the oaks of Mamre the Amorites, the brother of Eshcol and Aner, and these were allies of Abraham. 에브라함이 어디 있었다고요? 에브라함이 어디 있었다고요? 바로 이 마므레 상수리 숲을 근처에 있었다고요. 아브라함이 마므리 상수 숲 근처에 있었다는 거예요. 또 아브라함이 어떻게 하다고요? 아넬 형제, 이들은 아브라함과 동맹의 사람들이더라. 동맹한 사람들이라고요. 이게 아주 중요해요. 왜 중요하냐면 여러분 우리가 이 12장 3절에 있는 말씀 때문에 그런데요. 12장 3절에 보면은 어떻게 나와 있어요? 너를 축복하는 자를 축복하겠다고 나오잖아요. 그렇죠? God will bless those who bless you. 여러분 이 말씀 때문에 그래요. I will bless those who bless you, curse those who treat you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you라고 나와요. 12장 3절에. 그렇죠? 그 말씀 때문에 그래요. 아브라함이 마므레 상수숲을 근처하는 동안 하나님께서는 아브라함을 복의 근원으로 삼으시고 아브라함을 통하여서 하나님의 말씀을 도착하게 하겠다는 거예요. 또 하나 여러분 중요한 건 뭐 있습니까? 마므리 상수숲을 근처라고 얘기하고 있어요. 13장 18절에 보니까 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마므리 상수리 숲에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라. So Abraham moved his tent and came and settled by the oaks of Mamre, which are at Hebron, and they built an altar to the Lord. 그래서 그 마므리 상수리 숲이 무슨 장소입니까? 아브라함이 하나님 앞에 이 제단을 쌓았던 곳, 이 바로 altar를 build했던 곳이 바로 마므리 상수리 근처예요. 여러분 이 아브라함은요 롯과 헤어진 후에 전쟁의 패배로 인해서 폴에 끌려갈 당시에도요 이 줄곧 마므리 상수리 숲을 근처에 있었다는 거예요. 그 얘기는 무엇이냐? 하나님의 약속의 말씀 있었던 땅, 본인이 여호와 이름을 부르며 단을 쌓은 그 땅에서 벗어나지 않았다는 거예요. 여러분 지속적으로 하나님의 이름을 부르짖으면서 하나님의 언약의 말씀을 붙잡고 그 땅 가운데 계속 거주하고 인내로 기다렸다는 거예요. 하나님을요. 그게 바로 아브라함이에요. 아브라함은요. 롯은요. 본인의 복이 좋았던 것을 쫓아갔지만 아브라함은요. 하나님께서 거주하라고 한 땅에 거주하며 곳에 단을 쌓고 하나님의 이름을 부어보았다는 겁니다. 본인이 쌓은 단을 바라보면서요. 이집트의 생활이 얼마나 힘들었는지를 생각하며 그걸 지속적으로 여호와의 이름을 부르짖었다는 거죠. 매일매일 철저하게 하나님께 내려놓고 하나님의 이름을 부르짖는 그 아브라함, 그런 형통을 맛볼 수밖에 없었어요. 형통을 맛볼 수밖에 없었어요. 여러분 우리는요 어디에 지금 거하고 있습니까? 우리는 지속적으로 하나님을 부르짖고 하나님을 부르짖기 위해 그 땅 가운데 거주하고 있나요? 우리는 지속적으로 하나님을 바라보고 하나님께서 행하실 일을 바라보고 있나요? 그런 가운데 이런 진정한 형통을 맛볼 수밖에 없다니까요. 롯과 너무나 대조적이잖아요. 롯은요 어떻게 됐습니까? 19장 10절에 보니까 뭐라고 나와요? 그들이 이르되 너는 물러나라. 여기서 너는 롯인데요. 너는 물러나라. 또 이르되 이자들이 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라.
하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. But they said, stand back. And they said, this fellow came into sojourn and he has become the judge. Now we will deal worse with you than with them. Then they pressed hard against the main lot and drew near to break the door down. 아브람과 너무나 비교되는 삶 아닙니까? 진정한 형통함을 맛보며 주위의 사람과 알라이가 돼서 그들과 함께 축복을 나누고 있었던 아브람의 삶. 롯은요, 재물을 빼앗기고 또 나중에는요, 그들의 있는 네이버들이 롯을 해하려고나까지 했던 그런 삶. 첫 번째는 자신들의 네이버가 아닌 다른 나라에서 포로가 끌려갔다. 그 다음에 이제 자신이 같이 살고 있는 나라에서까지도 네이버들까지도 자신을 행하려고 하는 그런 삶을 살게 된 것이 바로 롯이라는 거예요. While Abraham was being prosperous, had a content life. He had allies. Everyone loved him. The neighbors was blessed by Abraham. That's the kind of life that Abraham had. While Lot, first he was a captive to a different country. When he came back, later on, his neighbors wants to hurt him. His neighbors wants to conflict him. That's the very different life than Lot and Abraham had. 하나는요, 하나님을 따라가는 삶. 한 삶은요, 하나님이 아닌 세상의 것들을 따라가는 삶이에요. 하나님의 언약을 붙잡고 하나님을 기다릴 줄 아는 자와 그렇지 못한 사람의 삶은요, 이렇게 다를 수밖에 없다고요, 여러분. 여러분, 우리는 어떤 삶을 살아가려고 하고 있습니까? 여러분들은 어떤 삶을 살아가려고 노력하고 있습니까? 하나님의 말씀으로 인해 분별하고 성경을 바로 바라보고 성경만을 쫓아가는 삶입니까? 아니면 내가 생각하기에 좋은 삶, 내 생각하기에 좋은 삶만을 바라보고 있냐고요. 어떤 삶이 여러분 지금 여러분 안에 여러분이 추구하는 삶입니까? What kind of life do you pursue? 여러분, 우리가 크리스천 하나님의 자녀들이에요. 하나님의 자녀들이라면 하나님만을 바라보고 하나님만을 쫓아가는 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 주이시 백성들이 분명히 God's chosen people, 유대인들이 하나님의 chosen people이었지만 예수 그리스도를 몰라봤어요. 왜? 하나님을 바라보지 않고 성경을 바라보지 않았고 그들의 삶, 자신의 삶들만을 바라봤기 때문에 그 가운데 구원자가 왔음에도 불구하고 알지 못했다고요. 여러분, 우리가 하나님의 주권을 바라보지 못하고요, God's sovereignty를 우리가 바라보지 못하고 우리가 우리 자신만을 바라본다면 if you look at your self-desire, selfishness, 그렇다면 우리는요, 그 유대인들, 그리스도를 미스한 유대인들하고 우리는 다를 게 하나도 없다고요. 우리도 역시 하나님의 일들을 바라보지 못할 수밖에 없다고요. 우리도 역시 이 롯하고 별반 다를 삶이 없는, we're gonna be worse, same as Lot. 그런 삶을 살아갈 수밖에 없다고요. 이 4절, 14장 1절부터 11절까지의 말씀과 그 아브라함이 그 뒤에 행하는 13절 이후의 말씀, 너무나도 대조되는 그 말씀. 여러분은 여러분의 삶이 성경에 증거된다면 어떤 삶이 여러분께서 증거되길 소망하십니까? 오직 하나님만을 바라보시기 바랍니다. 오직 하나님만을 바라보시기 바랍니다. 물어보시기 바랍니다. 언약의 말씀을 기다리시기 바랍니다. 붙잡고 하나님의 이름을 부르짖기 바랍니다. 하나님, 내 것을 해결해 달라고가 아니라 내가 원하는 것 좀 들어주세요라는 것이 아니라 여러분, 하나님께서 우리를 통하여 하시기 원하시는 일이 무엇인지를 바로 분별할 수 있기를 간절히 소망합니다. 바로 분별할 수 있기를, 하나님의 일들을 기다릴 수 있기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 정말 감사드립니다. 아버지, 우리가 너무 무지할 때 너무 많습니다. 우리가 연약하기 때문에 우리가 주님을 바라보지 못하고 우리 두려움에 사로잡혀, 우리 욕심에 사로잡혀,
아버지 우리의 self-righteousness에 사로잡혀서 세상의 이목들을 바라보며 그 길을 선택할 때가 너무나 많습니다. 아버지 이 시간에 기도하옵기는 우리를 용서하시고 우리 불쌍히 여기시고 In the midst of wrath, Father God, have mercy. In wrath, have mercy. 아버지 진노 중에도 긍휼을 베푸시는 주님 우리에게 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 아버지 감사드립니다. 주님의 수천을 소망하며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘.